I heartily welcome you all again for the biology class, dear students. In my last hour of teaching, we learnt about plastids, different type of a plastid, and we learned about the structure of the chloroplast. In this particular class, we are going to learn about three organelles. Those are ribosomes, the cytoskeleton, and cilia and flagella. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನನ್ನ ನಿನ್ನೆಯ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಣಕಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಣಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಹರಿದ್ರೇನು ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು, ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂದರೆ ಕೋಶೀಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಜೆಲಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಲನಾಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Ribosomes are granular structures observed under the microscope as a dense particle by George Palade. Hence, they are named as Palade particles. Ribosomes are the granular structures observed under the electron microscope as a dense particles by George Palade in the year 1953. Hence, they are called as Pallades particle. Mainly, the ribosomes are made up of ribosomal RNA. They are nucleoproteinaceous structures. They are made up of ribosomal RNA and riboproteins. The ribosomes are the site of protein synthesis. They synthesize the protein by attaching to the mRNA and the tRNA. So, ನಾವು ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಿಮಗೆ ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸನ್ನು ಹರಳಿನ ಆಕಾರ, ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹರಳಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಜಾರ್ಜ್ ಪೆಲಾಡೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದ ಒಳಗೆ ದಟ್ಟವಾದ ಕಣಗಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಡೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ದಟ್ಟವಾದ ಕಣಗಳ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಕಾಣ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೇನು ಕರೆದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೆಲಾಡೆಯ ಕಣಗಳು ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳೇನವಲ್ಲ ಹರಳಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಪೆಲಾಡೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದೊಳಗೆ ನೋಡ್ತಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾವ ಅಂದರೆ ದಟ್ಟವಾದ ಕಣಗಳ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ದಟ್ಟವಾದ ಕಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವುಗಳಿಗೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಪೆಲಾಡೆ ಅಂತಾನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಣಗಳಿಗೆ, ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪೆಲಾಡೆಯ ಕಣಗಳು ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವ ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು, ಎದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ರೈಬೋಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಇರ್ತದೆ. RNA ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳದು. ಅದಕ್ಕೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಝೋಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಣ, ರೈಬೋ ಅಂದರೆ ಅದು RNAಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ. ಸೊ RNA ಅದಕ್ಕೆ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ RNAಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅವು ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್, the ribosomes are classified into two types, the 80S ribosomes and 70S ribosome. S is nothing but Swedberg unit. See, based on their sedimentation coefficient or the Swedberg unit, the ribosomes are of two types. One is 80S ribosome, other one is 70S ribosome. See, the ribosomes are present in both prokaryotes and eukaryotes. The eukaryotes are having 80S ribosome in their cytoplasm, whereas the prokaryotes are having the 70S ribosome in their cytoplasm, or they are having the 70S ribosome only. But in case of eukaryotic, there are two kind of ribosomes are present. One 70S ribosome in the cytoplasm, and the organelle like the plastids or chloroplast and mitochondria are having the 70S ribosome.
They are called as organelle ribosomes. Cytoplasmic ribosome in eukaryotic is 70s, whereas the 80s, whereas the 70s ribosomes are present in the chloroplast and mitochondria because they are autonomous in nature. They are having their own protein machinery. The organelles like the mitochondria and chloroplast are having the 70s ribosome. See, already I mentioned the ribosomes are made up of there are two smaller unit. The two smaller unit. They are made up of two subunit. They are made up of two subunit. One is the larger unit, other one is smaller unit. So, in 80s ribosomes that is present in the eukaryotes are having this larger 60s unit and smaller 40s unit, while the 70s ribosomes which is present in the prokaryotics, which is present in the mitochondria, which is present in the chloroplast, having the smaller unit 30s and the larger unit 50s. See, the ribosomes are made up of two subunit or having the two subunit. One is a smaller unit, other one is a larger unit. So, each ribosome having two subunit, smaller and the larger. In case of 80s ribosome, the smaller unit is the 40s, larger unit is the 60s. In case of 70s ribosomes, the smaller unit is 30s and the larger unit is 50s. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ಪೆಲಾಡಿಯ ಕಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ತಳ ಊರುವ ಗುಣಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ತಳ ಊರುವ ಗುಣಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಸರು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಣಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಣಗಳು, ಈ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಕಿದಾಗ ಅವು ತಳವೂರ್ತವೆ. ತೆಳುವಾದ ಮಣ್ಣು ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ತಳ ಊರುವ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಣಗಳು ತಳ ಊರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಳ ಊರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರ ಗುಣಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಳ ಊರ್ತಾವ ಅದರ ಗುಣಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್, ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್, ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ 80s ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್, 70s 80s ಮತ್ತು 70s. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು, ತಳ ಊರುವ ಗುಣಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಒಂದು 80s ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು 70s ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಇರ್ತದದು ಇಸ್ ಅ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್. ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಕೋಶಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಕೋಶಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ 80s ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು 70s ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಈ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ದ್ರವ್ಯ ಕೋಶ ದ್ರವ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ 80s ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹರಿದ್ರೇನು, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ 70s. ನೋಡಿರಿ, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ 80s ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 70s ಯಾವ್ಯಾವು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹರಿದ್ರೇನು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತದ 70s ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು 70s ರೈಬೋಸೋಮ್. ಈ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, 80s ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 70s ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇರೋದು, ಅವು ಎರಡು ಕಣಗಳನ್ನು ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಕಣಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಕಣಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಅವು ಜೋಡಣೆ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಬಿಡಿ ಭಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಬಿಡಿ ಭಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಈ ATS ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಡಿ ಭಾಗ 40S ಸೈಜ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೊಡ್ಡದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇರ್ತದೆ, 60S ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ 70S ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 50S ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ಈ ದೊಡ್ಡ ಬಿಡಿ ಭಾಗ, 30S ಚಿಕ್ಕ ಬಿಡಿ ಭಾಗ. ಸರ್ ಮತ್ತು ಇವು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ 100 ಆಗುತ್ತಲ್ರಿ, ಮತ್ತು ಇದು ATS ಅದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಾಗ ನೋಡಿರಿ, ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ಗಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಟ್ಟು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ್ಕೋತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದು ತೊಳವೂರು ಬೇಕಾದರೆ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 70-80S ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮಯದ ಆಧಾರನೂ ಅದಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಎರಡನೇ ಆರ್ಗನಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್, ಕೋಶೀಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ. ಈ ಕೋಶೀಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೀನೇಸಿಯಸ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಈ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಶೀಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಜಾಲ, ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಪಟ್ಟ ಏನಿರ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತಂತುಗಳು, ಟ್ಯೂಬಿಲ್ ಅಂದರೆ ಕೊಳವೆಗಳು. ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಕೊಳವೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತುಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಳವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಜಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ತಂತುಗಳು ಮತ್ತು ನೊಳಕೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಾಲವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಲದವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಕೋಶೀಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕೋಶೀಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಏನನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಸೆವರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ಸೆವರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕೋಶೀಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಈ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಒಂದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಕೋಶೀಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಚಲನೆ, ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಚಲನೆ, ಕೋಶ ಚಲನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಸೈಕ್ಲೋಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೈಕ್ಲೋಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೋಶದ ದ್ರವ್ಯದ ಚಲನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋಶೀಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶದ ಆಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿದೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶದ ಆಕಾರವನ್ನು ಅದು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3 ಈ ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಕೋಶೀಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಇನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ 2 ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಸಿಲಿಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೆಜಿಲ್ಲಾ. ದ ಸಿಲಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಲೆಜಿಲ್ಲಾ ಆರ್ the hair-like outgrowths present on the surface of the cell help in the move or propel in the surrounding fluid anta karitinu. So the cilia and the flagella are the hair-like outgrowth which are present on the surface of the cell. They help in the move or propel in the surrounding media or surrounding fluid. Cilia are the smaller hair-like structures. They work like oars, whereas the flagella are comparatively larger structures. They are whip-like structures. They responsible for the movement of the cell. Even the cilia and the flagella are present in the prokaryotic cell, but their structure or structurally they are different than the eukaryotic flagella. They are different than the eukaryotic flagella. ನೋಡ್ರಿ,
ನಾವು ಸಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಚಲನಾಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾ ಏನಂತಂದರೆ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಕೂದಲಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್, ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶದ ಮೇಲ್ಪದರದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಚಲನಾಂಗಗಳು. ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮುಂದೂಡು, ಮೂವ್ ಅಂದರೆ ಚಲನೆ, ಈ ಜೀವಕೋಶದ ಚಲನೆಗೆ ಅಥವಾ ಜೀವಕೋಶದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೂಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತವರೆದಂತಹ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಇದು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಚಲನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಯಾವುದು? ಸಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾ. ಜೀವಕೋಶದ ಚಲನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೀಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಸಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅಂದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಚಲನಾಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ದ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಔಟ್ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇನ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ದ ಸಿಲಿಯಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಯಾಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕೂದಲಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಇವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಓರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟುಗೋಲು. ಈ ನಾವಿಗೆ ಏನು ಹುಟ್ಟುಗೋಲು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಲಿಯಾಗಳು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಆಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾಗಳೇನಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಕೋಲ್, ವಿಪ್ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಕೋಲ್ ಉದ್ದನಾದಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತವೆ, ಉದ್ದ ಇರ್ತಾವೆ. ಸಿಲಿಯಾಗಳೇನಿರ್ತಾವೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತವೆ. ಅವೇನಾಗ್ತಾವೆ ಓರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟುಗೋಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾ ಉದ್ದಿರ್ತಾವ, ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗವ ಯಾವ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾಗಳು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ನಾವು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮುನೆರಾ ಅಥವಾ ಮುನೆರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಹಿತ ಸಿಲಿಯಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಅವು ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಆಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾಗಳೇನಿರ್ತಾವೆ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾಗಳು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ. ಅವು ಬೇರೆ, ಇವು ಬೇರೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಸಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಅಂಡರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾ ರಿವೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. The electronic microscopic studies of the cilia and flagella reveal that they're having or they're surrounded by the plasma membrane. The core of them or core of the flagella and cilia is called as axonema. They're called as axonema. The axonema is made up of, or it is consist, or is having, or it possesses several microtubules. They are running parallel to the central axis or radial axis. They are having many microtubules. They are running long or running parallelly in the radial axis or running parallelly long axis anta karitivi. They are having 9 pair of the axonema having 9 pair of peripheral microtubule, whereas 1 pair of central microtubule. This kind of arrangement is called as 9+2 arrangement. See, the axonema consists of 9 pair of doublet anta kari. The 9 pair of microtubule present radially arranged, peripherally radially arranged, whereas the central a pair of microtubule are present at the center. The central, this kind of arrangement is called as 9+2 arrangement or 9+2 array. The central microtubule are joined or linked by a bridge. They are enclosed within a central sheath. They present or they are enclosed within a central sheath. This is linked or connected by one of the each microtubule with the radial spoke. One of the each microtubules with a radial spoke, so that
there are 9 radial spokes are present, and these the peripheral microtubule doublet or pair of peripheral microtubules are interlinked by the linkers, in the cilia and flagella are mainly they emerge from the centriole like central bodies or the basal bodies. This is about the structure of cilia and flagella. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಸಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಜಿಲಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಅಧ್ಯಯನ ನಮಗೇನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಜಿಲಾಗಳು ಏನಿರ್ತವ, ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಅದು ದೇರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಪೊರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅದರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಈ ಪೊರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಕೋರ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸೋನಿಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸೋನಿಮಾ ಏನಿರ್ತದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸೋನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅವು ಈ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಜಿಲಾಗಳು ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಲಂಬವಾಗಿ ಕಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾಗಿ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಜಿಲಾಗಳ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸೋನಿಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸೋನಿಮಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅವು ಹೆಂಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಕಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾಗಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಅಥವಾ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸೋನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರೇಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ, ಹೊರಗಡೆ 9 ಜೊತೆ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಗಳು ತ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವು ಜೋಡಣೆ ಇರ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 1 ಜೊತೆ ಅಂದರೆ 1 ಜೊತೆ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಳಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ 9+2 ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. 9+2 ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಅವು ಏನಿರ್ತವೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಜೋಡಿಸಿರ್ತವೆ, ಸೇತುವೆ ಆಧಾರ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೇತುವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವು ಎದುರೊಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೊರೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಳಿಕೆಗಳಿರ್ತಾವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲಿರ್ತವ, ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೊರೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕೇಂದ್ರದ ಪೊರೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಳಿಕೆಗಳು ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಹೊರಗೆ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ 9 ಜೊತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 9 ಜೊತೆ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹೆಂಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ಈ 9 ಜೊತೆ ಪ್ರತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಜೋಡಣೆ ಡಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡಬ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಂದು ನಾಳಿಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಚಕ್ರದ ಕಡ್ಡಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಕಡ್ಡಿ ಹೆಂಗೆ ಜೋಡಣೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚಕ್ರದ ಕಡ್ಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಜೊತೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಳಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಕಡ್ಡಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೀತ್ಗೆ ಅದು ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಅವ ಅಂತಂದರೆ 9 ಚಕ್ರದ ಕಡ್ಡಿಗಳವ ನೋಡ್ರಿ. ರೇಡಿಯಲ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟವ, 9 ಚಕ್ರದ ಕಡ್ಡಿಗಳವ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೀತ್ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪೊರೆಗೆ ಜೋಡಣೆ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಫೆರಿಫೆರಲ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 9 ಜೊತೆ ಏನು ಫೆರಿಫೆರಲ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿರುವಂತಹ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಳಿಕೆಗಳು ಏನಂತವ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೊಂಡಿಗಳ ಮುಖಾಂತರನೂ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಅವು ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅವು ಬಂಧಿಸಲಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ಸಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಜಿಲಾಗಳು ಎದರಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ತರನಾಗಿರುವಂತಹ
ಬೇಸಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಕಾಯಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ಯಾವ ಈ ಸಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಜೆಗಳು ಉದ್ಭವ, ಎಮರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವು ಬಂದವ, ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಉದ್ಭವವಾಗ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮುಖೇನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಜೆಲಾಗಳ ಆಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿರಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು, ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಜೆಲಾಗಳ ಆಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾವಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.